الحمد لله المنعم المرسل التيار بالفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وفرقانه الحميد في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها المصلون الكرام ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف عيوب يوم عيد. ليس العيد لمن تفكر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن نقب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها المصلون الكرام قال الله تعالى في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الخلان قال الله تعالى في القرآن الكريم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معشر الحاضرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإذا كان عيدهم بابهم ملائكة فقال يا ملائكة ما جزاء عبيد يوم وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي وقضى فريدي عليهم ثم قالوا يردون إلى السلاب السواء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاعي مكاني ليجيبنهم فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات فارجعوا مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها المصلون الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بستة من الشوال فكأنما صام الدهر كله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. خصوصا معه للصحابة أمير المؤمنين الصديق بن قحافة رضي الله تعالى عنه قال الناس بلفظ صحابي أمير المؤمنين والخطاب رضي الله تعالى عنه قال جميع القرآن كان من حياء الإيمان أمير المؤمنين وعثمان عفان رضي الله تعالى عنه قال أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال القمر إن إلى أبي محمد الحسني وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما قال أم إيمان
سيد النسائبة الزهراء رضي الله تعالى عنها والعم المكرمين عند الله عند الناس أمير المؤمنين أبي عمر حمزة وفي فضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى المكية من أشهر المشركين بايعة الشجرة اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واغفر كفرة المجوس واليهود والمشركين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر من دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وانصر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد সম্মানিত মুসলমান کرام ঈদুল ফিতর নামাজ শেষে নবীজি গোসলের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতেন আমার সংক্ষিপ্ত দুইটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কিয়ামতের দিন 5টি প্রশ্ন উত্তর দেওয়া ছাড়া কেউ তার পা উঠাতে পারবে না একটি হাদিস দিয়ে কথা শুরু করে দেয় হাদিসে রাবি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বর্ণনা করেছেন লা তাজুলু কওমান কদামা ইবনে আদম হাত্তা ইউসআলা আন খামসিন যে কোন ব্যক্তি কোন ইবনে আদম 5টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া সে হাসরের ময়দান থেকে পা উঠাতে পারবে না এক নম্বর হলো আন উমরিহি ফিমা আপনাহু তাকে যে বয়সটা দেওয়া হয়েছে এই বয়সটা কোন কাজে ব্যবহার করেছে আমি 70 বছর 80 বছর হায়াত পেয়েছি এই হায়াতের জিন্দেগিটা কিভাবে ব্যয় করেছি আয়ুষ্কালটা কিভাবে কোন পথে ব্যয় হয়েছে কারণ একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কোন জালিমের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তার পেছনে যায় সে নিজেও জানে হাদিসের কথা বলছি সে নিজেও জানে ওই ব্যক্তি জালেম জানার পরেও তাকে শক্তিশালী করার জন্য তার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তার পেছনে সহযোগিতা করে যায় স্লোগান দেয় হাদিসের শেষ অংশে বলা হয়েছে সে তার স্থানটার জন্য নিজেই জাহান্নামে করে নিল বলেন নাউজুবিল্লাহ এবং বলা হয়েছে খরাজা মিনাল ইসলাম লোকটি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল বলেন নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এজন্য রাসূলের হাদিস হলো তুমি মাজলুমকে সহযোগিতা করো জালিমকেও সহযোগিতা করো রাসূল বললেন এই কথা সাহাবারা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ বুঝলাম মাজলুমকে সহযোগিতা করব কিন্তু জালিমকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি রাসূল বললেন জালিমকে জুলুম করতে না দেওয়াটা এই বাধা দেওয়াটা এটা তার সহযোগিতা বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে আমরা ৩৬শে জুলাই আন্দোলনে দেখেছি আমাদের সন্তানেরা আমাদের ছাত্ররা কিভাবে যারা জালিমকে সরাইতে পারে না জালিমের জুলুম বন্ধ করতে পারে নাই তারা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে কথা ঠিক কিনা বলেন সুতরাং জুলুম কেউ করবো না জুলুমের বদলা নেব না জুলুম কি পর্যায়ে অবস্থা দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ কোন জালিমকে দুনিয়া রাখেন নাই ফেরাউনকে রাখেন নাই কারুনকে রাখেন নাই সাদ্দাতকে রাখেন নাই আবু জেহেলকে রাখেন নাই এগুলো জ্বলন্ত প্রমাণ এখনো আছে যে দেখিয়ে আছেন সুতরাং কারো প্রতি জুলুম করবো না কারণ একটি হাদিসে আছে জুলুমের নিয়াত করলে যদি বাদশাহ নিজের দেশের বাদশাহ যার ব্যাপারে সত্তার মধ্যে বলা হয়েছে সুলতানুল জিল্লুল্লাহি বিল আরদ আল্লাহর জমিনে যারা সুলতান যারা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ তাদের উপরে আল্লাহ রহমতের ছায়া থাকে বলেন সুবহানাল্লাহ কত সুন্দর কথা খালি কথা আমরা জুম্মায় পড়ি একজন বাদশাহ সে
এক কাঠুরিয়ার বাসায় আত্মীয় হয়েছে, কিন্তু পরিচয় দেয়নি সে বাচ্চা, আর কাঠুরিয়াও জানে না যে সে আমার দেশের বাচ্চা। ছদ্মবেশে তার বাড়িতে মেহমান হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা দেখলো তার কিছু গাভী আসতেছে, তিনি গাভীগুলো গ্রহণ করতেছেন। তার মধ্যে একটা গাভী এত পরিমাণ দুধ ছিল যে 30টা গাভীর সমান। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি কিন্তু কোনো নোবেল নাটক বলতেছি না, হাদিস ছাড়া বাইহাকি শরীফের হাদিস। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি সংক্ষিপ্ত বলতেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, যখন বাচ্চা দেখলো একটা গাভী প্রায় 30টা গাভীর দুধ দিচ্ছে, তখন মনে মনে একটা চিন্তা করলো, যদি আমি সবে করে কৌশলে কোনোভাবে এই গাভীটা আমার সাথে নিতে পারি, আমার বাসায় নিতে পারি, তারপরে সারা জীবন দুধ খাইতে পারবো। এই একটা নিয়ত করেছে, এরাটা করেছে। এরপরে চলে গিয়েছে। আরেকদিন তার বাড়িতে মেহমান হয়েছে, সেই জন্য দেখলো কারো নিয়ে বললো, বন্ধু আপনি আজকে এসেছেন, আমার বাড়িতে মেহমান হন, কিন্তু জানা না যে বাচ্চা, জানা যে প্রেসিডেন্ট, জানা না যে আমি, জানে না। বন্ধু হিসাবে, আগন্তুক হিসাবে, মোসাফির হিসাবে জবাব দিয়েছে, বাড়িতে মেহমান বানিয়েছে। আজকে সন্ধ্যার সময় ওই গাভীগুলো আসতেছিল, তিনি দুধ গ্রহণ করতেছিলেন, কিন্তু যে গাভীটা পূর্বে 30টা গাভী দুধ দিয়েছিল, আজকে তার আশা থেকে দুধ বেড়েই হয় না, মানে 1 কেজিও হয় না এই অবস্থা। তখন বাচ্চা বললেন, ভাই কাঠুরিয়া বন্ধু, এটা কি সেই গাভী নয়? এর আগে যে আমি একবার আসছিলাম, তাতে দেখেছি যে এই গাভীটার থেকে 30টা গাভীর মতন দুধ আসছিল। হ্যাঁ বন্ধু, এটা তো সেই গাভী, কিন্তু আজকে দুধ আসতেছে না। এর কারণ কি হতে পারে? তখন কাঠুরিয়া বললেন, আমার মনে হয় আমার দেশের বাচ্চা জুলুম করা শুরু করেছে। তাহলে কাঠুরিয়াও দেখেন কত আল্লাহ আল্লাহ, তার গাভীর ভাষার মধ্যে দুধ শুকিয়ে গেল। যার কারণ তিনি কি বললেন, আমার মনে হয় আমার দেশের বাচ্চা তিনি জুলুম করা শুরু করেছে। তখন বাচ্চা মনের মধ্যে ধিক্কার দিয়ে দিলেন, অন্তরে দাগ কাটলো। রাত্রিবেলা তার বাড়িতে মেহমান হয়েছেন ঠিক, সারা রাত্রিতে নামাজ পড়েছেন, তাহাজ্জুদ করেছেন, আত্মকের পানি ছেড়েছেন শেষদায়। আল্লাহ, জুলুম তো করি নাই, নিয়ত করেছিলাম, তাতেই যদি তুমি দুধ শুকিয়ে দাও আমার প্রজার গাভীর মধ্যে, আল্লাহ আমি আর জিন্দিগিতে জুলুম করবো না, আমি ইনসাফ করার নিয়ত করলাম। আল্লাহ, আমি ইনসাফ করার নিয়ত করলাম, তার গাভীর মধ্যে দুধ দিয়ে দাও। সে দ্বিতীয় আরেকবার তার বাড়িতে মেহমান হয়েছে, বাইরে শরীফের হাদিস সংক্ষিপ্ত বলতেছি। আরেকবার মেহমান হয়েছে তার বাড়িতে। সেদিন আবার সন্ধ্যার সময় দেখতেছে যে গাভীগুলো আসলো, সে দুধ গ্রহণ করতেছে, দেখলো ওই গাভীটা থেকে আবার আজকে প্রচুর পরিমাণ দুধ হচ্ছে। তখন তিনি কাঠুরিয়াকে বলেন, ভাই কাঠুরিয়া, এটা কি সেই গাভী নয় যে প্রথমে 30টা গাভী দুধ দিয়েছিল, এর মাঝে 1 কেজিও হয় না, আজকে আবার সেই সাবেক 30 কেজি দুধ হচ্ছে 30টা গাভীর মতো, এটা কি সেই গাভী নয়? বলে, হ্যাঁ ভাই, এটা তো সেই গাভী। এটার কারণ কি হতে পারে? কাঠুরিয়া বললেন, আমার মনে হয় আমার দেশের বাচ্চা ইনসাফ করা শুরু করে দিয়েছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তখন কাঠুরিয়া বলেন, না না, জুলুম করা লাগে না, জুলুমের নিয়ত করলেই আল্লাহর গজব শুরু হয়। নাউযুবিল্লাহ, দুধ শুকিয়ে যায়। আর ইনসাফ করা লাগে না, ইনসাফের নিয়ত শুধু যদি করে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দান করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার ছোট্ট হাদিস থেকে আপনাদের কাছে অনেক শিক্ষা।